পিপিটি দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যালো? দেখা যাচ্ছে স্যার। আমরা আগের ক্লাসে কোন পর্যন্ত গেছিলাম? এই পর্যন্ত না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। শোনাও, তো কতজন আছো তোমরা এখন পেজে? 2 জন, 3 জন, 4 জন। 4 জন। ওকে। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট শুরু করছি আমাদের আজকে টপিক ডাটা প্রেজেন্টেশন। ওকে। So, so previous classes we discussed the uh, when you get your rainfall data, this rainfall data is uh, corrected or wrong. That should be checked by continuity equation and the consistency. Now, from the corrected data, uh, how we represent those data, okay, that should be discussed in this lecture. So here the rainfall mass curve. So rainfall mass curve uh, is one type of graphical representation. Okay, uh, case chart. So rainfall mass curve is a plot of accumulated rainfall against time. Accumulated rainfalls means তোমার রেইনফল গুলো সময়ের সাথে সাথে যখন বেড়ে যাচ্ছে সেগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার কিউমুলেটিভ আর হচ্ছে সামেশন, সেগুলো বলা হয় অ্যাকুমুলেটেড রেইনফল এগেইনস্ট টাইম। তাহলে রেইনফল mass curve is the plot with the graphical representation with with respect to accumulated rainfall versus time. Okay, so plotted in chronological order, data obtained from the rainfall station, and we store this rainfall represent this rainfall station is like that. One column is time and another column is the cumulative rainfall. Okay, at the starting of rainfall there will be no rain. Okay, at the time at increasing of time the rainfall should be the increase. Okay, now how we plot the rainfall mass curve. So we say that rainfall mass curve is represent the time versus accumulated rainfall. So in x-axis is denoted time and y-axis denoted the accumulated rainfall values. Now uh, here with here some time is denoted here 0 hour in terms of minutes here given. So 0 minutes, 50 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 60 minutes. So those are the 15 minutes time interval with given in x-axis. At the time of 0, how much or accumulated rainfall will be 0. At the time of 15 minutes, the rainfall value is plotted, and so on. Okay, and ultimately when we uh, join this point and this curve is not known as rainfall mass curve. Say at the 45 minutes, say this is T1 is your time, and 60 minutes is say this is assume T2. So time interval should be T2 minus T1 is the time interval. So T1 time the rainfall mass curve with T1 and T2 time the rainfall values, the accumulated rainfall value is PT2. So increasing the rainfall during those hours
should be the T2 minus PT1. Okay, so from that rainfall mass curve, we get the rainfall intensity. You know the rainfall intensity is defined the, the per unit hour how much rainfall will be there. If T2 minus T1, if T2 minus T1 rainfall values is P2 minus P1, so 1 hour rainfall, one duration rainfall will be P2 minus PT1 by T2 minus T1. So this is called the rainfall intensity. So rainfall mass curve, from this rainfall mass curve, we get the rainfall intensity in that way. Now, coming to the point of heatograph. So heatograph is the plot of rainfall intensity versus time. Rainfall intensity versus time is plot the is graphical representation of heatograph. তোমাদের অনেক সময় কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে what the definition of what is the definition of heatograph? So heatograph is the plot of rainfall intensity versus time interval. This is called the heatograph. The heatograph is derived from the rainfall mass curve and represent as a bar chart. So bar chart হিসাবে হেইটোগ্রাফটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করে থাকি। Now 0 hour rainfall will be 0, 15 minutes rainfall will be the 12 millimeter, 30 minutes rainfall in 30 minutes rainfall will be 15 millimeter, 45 minutes rainfall will be 31 millimeter and so on. Now here the column is incremental rainfall. ইনক্রিমেন্টাল রেনফল মানে হচ্ছে তোমার ওই 0 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে কতটা রেনফল হয়েছে বা 15 মিনিট থেকে 30 মিনিটের মধ্যে কতটা রেনফল হয়েছে। তো তোমার 0 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে কতটা রেনফল হয়েছে, তাহলে 12 মাইনাস 0 12। এবার হচ্ছে 30 মিনিট, 15 থেকে 30 মিনিটে কতটা রেনফল হয়েছে, 15 মাইনাস 12 3 মিলিমিটার। 45 মিনিটে কতটা রেনফল হয়েছে, 31 minus 15, that's the 16 centimeter, and so on. These are incremental rainfall we get is like that. Now we come to the point of rainfall intensity. You know the rainfall intensity how we calculate. So this 12 millimeter is rainfall will be happen in duration of 15 minutes. The 1 minute the 1 hour rainfall কত হবে, তো 1 hour rainfallটাকে এখানে ক্যালকুলেটেড করো, ঠিক আছে। তার কি হচ্ছে 12 by 15 মিনিটস, 50 মিনিটসটাকে আবার আওয়ারে কনভার্টেড করো, তাহলে রেনফল ইন্টেন্সিটি পাচ্ছি এত মিলিমিটার পার আওয়ার। তবে রেনফল ইন্টেন্সিটিটাকে আমরা মেজারমেন্ট করলাম। এবার এটাকে একটা গ্রাফে আমি রিপ্রেজেন্ট কিভাবে করবো, হেটোগ্রাফ। তাহলে তোমাকে 0 থেকে 15 মিনিটে কতটা রেনফল ইন্টেন্সিটি হয়েছিল, 44 মিনিট 44। তাহলে এখানে দেখো একটা 44 এখানে একটা কত দেওয়া আছে, এখানে দেখো 44 এর মতো একটা দেওয়া আছে। তাহলে এইভাবে 15 থেকে 30 মিনিটে কতটা রেইনফল ইন্টেন্সিটি হচ্ছে সেটাকে বার করেছো। তাহলে এইভাবে একটা তুমি বার চার্ট হিসাবে এগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছো, দ্যাট ইজ দা হেটোগ্রাফ, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে হেটোগ্রাফ। নাও অ্যাভারেজ রেইনফল ওভার অ্যান এরিয়া। অ্যাভারেজ রেইনফল ওভার অ্যান এরিয়া মিন্স when you in previous classes we discussed, when you get the rainfall values, the rainfall values we get in a particular station, মানে যেখানটা রেনফল স্টেশনটা ইনস্টল করা হয়েছে ওই রেনফল স্টেশন থেকে আমি রেনফল ভ্যালুটা পেয়েছি। কিন্তু এবার ওই যে পয়েন্টের, ওগুলোকে বলা হয় তোমার পয়েন্টের রেনফল। কেন পয়েন্ট রেনফল বলা হচ্ছে, এখানে একটা পয়েন্টে ইনস্টল করা হয়েছে, সেই পয়েন্টের আমি ভ্যালুস পেয়েছি। কিন্তু তোমাকে যখন রেনফল তোমার এরিয়াতে কতটা হয়েছে সেটাকে যখন বলতে বলা হয়, তখন ওই পয়েন্টের রেনফল বলো না, তখন তো বলা হয় তোমার ওই এরিয়াতে কত রেনফল হয়েছে। সেই জন্য ওই পয়েন্ট রেনফলটাকে কনভার্ট করতে হয় ওভার অ্যান এরিয়া, রেনফল ওভার অ্যান এরিয়াতে কনভার্টেড করতে হয়। তোমার ব্যান্ডেল স্টেশনের 60টা যদি রেনফল স্টেশন থাকে, তাহলে 60টা যে স্টেশন থেকে তুমি রেনফল ভ্যালু গুলো পেয়েছো সেটা হচ্ছে 60টা রেনফল পয়েন্ট থেকে পেয়েছো। কিন্তু ব্যান্ডেলে কতটা রেনফল হয়েছে ওই ব্যান্ডেল এরিয়াতে, সেটাকে বলতে গেলে তোমার ওই পয়েন্ট রেনফল গুলোকে কনভার্ট করতে হবে তার এভারেজ রেনফল ওভার অ্যান এরিয়া। এবার সেটাকে 3টে মেথডে করা যায়, সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক মিন মেথড, থাইসেন পলিগন মেথড এন্ড আইসোহেটেড মেথড। ফার্স্ট আমি চলে আসছি অ্যারিথমেটিক মিন মেথডে।
বলছে arithmetic mean method, if there are small variation in rainfall values measured by a station, this method can be utilized. এবার এখানে কি বলছে, যদি একটা স্টেশন থেকে আরেকটা স্টেশন যে ভ্যারিয়েশন অফ রেনফল সেটা যদি খুব কম হয়, মানে একটা স্টেশন যদি 190 মিলিমিটার রেনফল হয় অ্যানুয়ালি, আর একটা স্টেশনে হয়তো দেখা গেলো 185 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, মানে তার ভ্যারিয়েশনটা কম। আর তোমার যদি 190 মিলিমিটার একটা জায়গাতে বৃষ্টি হয়েছে আর একটা জায়গাতে 50 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হচ্ছে, তাদের ভ্যারিয়েশনটা খুব হিউজ হচ্ছে, মানে হিউজ একটা ভ্যারিয়েশন। কিন্তু সেই হিউজ ভ্যারিয়েশন আমি অ্যারিথমেটিক মিন মেথডটাকে ব্যবহার করতে পারি না। ঠিক আছে, যেখানে আমার রেনফল ভ্যালুসটা ভ্যারিয়েশন ইজ স্মল। Okay, if the if the variation of rainfall intensity, variation of rainfall uh, with each other of the rainfall station is small, then we can utilize arithmetic mean method. Which if there are P1, P2, there are n number of stations, so P1, P2, Pn is the rainfall values of n number of station. So average rainfall values over an area, how we can calculate the P bar is the average rainfall over an area equals to P1 plus P2 plus P2 plus P3 plus Pn divided by যত সংখ্যক তোমার স্টেশন ছিল, if there is n number of stations so divided by n. So এটাকে শর্ট ফর্মে লেখা যায় summation of pi where I equals to into n by into n, or I equals to 1 to n divided by n. Okay, this method is rarely used. This মানে এই মেথডটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউটিলাইজ করি না। Now the Thijen polygon method. This method is utilized in uh, the Thijen polygon method. This method is utilized in wide rangely, মানে এই মেথডটা অ্যাকচুয়ালি বেশি করে ইউটিলাইজ করা হয়, and this method get the comparatively accurate result from the previous method. Okay, how we can calculate the rainfall values over an area, rainfall values over an area, that should be calculated uh, to given the weightage of the each rainfall values. ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে in this method the rainfall recorded at each station is given a weightage of the basis of area closest to the station. এটা আমি পরে আসবো কিভাবে তার ওয়েটেজ অফ এরিয়া দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করি when we get the accurate rainfall values. এবার তার প্রসিডিউর গুলো বলছে। ফার্স্ট অফ all you should draw the catchment area with a suitable scale and mark the rainbow station on it. তাহলে ফার্স্ট কি বলা হয়েছে, ড্র দ্য ক্যাচমেন্ট এরিয়া থেকে ড্র করতে বলা হয়েছে রেইনবো স্টেশন মার্ক অন ইট। ঠিক আছে, দেন কি বলছে, জয়েন ইচ স্টেশন বাই স্ট্রেট লাইন। কি বলছে, প্রত্যেকটা স্টেশনকে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে জয়েন করো, ক্রিয়েট এ ট্রায়াঙ্গুলার নেটওয়ার্ক, মানে এমন ভাবে জয়েন করতে হবে সেই স্টেশনগুলো যেমন ট্রায়াঙ্গেল একটা ফর্ম। নেক্সট, draw the perpendicular bisector of the each side of the triangle. এবার যে তুমি একটা স্টেশন থেকে একটা স্টেশনে যে স্টেপ লাইনে কানেক্ট করছো, এবার সেই সাইড গুলোকে পুরোপুরি তার মিডল সেকশন থেকে বাইসেক্ট করো and extend the bisector to meet the other bisectors and the catchment boundary. The polygon formed by the perpendicular bisector are the influence area of each station. তাহলে এবার ফার্স্ট কি বলা হয়েছিল, তোমাদের প্রথমটা যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ফার্স্ট অফ অল ড্র দা ক্যাচমেন্ট বাউন্ডারি। তাহলে আমি ক্যাচমেন্ট বাউন্ডারিটাকে আমি একটা ড্র করলাম, সো দিস ইজ মাই ক্যাচমেন্ট বাউন্ডারিজ। এন্ড কি বলছে, মার্ক দা রেইনবো স্টেশন। এবার রেইনবো স্টেশন গুলোকে আমি মার্ক করে দিলাম, সো দিস ইজ মাই
rain gauge station. So here is how many rain gauge station is there, how many is 5 number of rain gauge station in a catchment area is given. সেকেন্ড কি বলছে মেথড বলছে, সেকেন্ড স্টেপ বলছে জয়েন দ্য ইস্ট স্টেশন বাই স্ট্রেট লাইন, তাহলে আমি প্রত্যেকটা স্টেশন গুলোকে আমি স্ট্রেট লাইন দ্বারা কানেক্ট করি এন্ড দ্যাট মেক এ ট্রায়াঙ্গুলার ফর্ম। কি এসছে আবার, so now we mark the rainbow station and প্রত্যেকটা স্টেশনকে আমি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করলাম এন্ড দেখো এখানে আমি ট্রায়াঙ্গুলার ফর্ম তৈরি করলাম। 1 থেকে 2 নম্বর স্টেশনকে স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করলাম, 1 থেকে 6 নম্বর স্টেশনকে স্ট্রেট লাইন কানেক্ট করলাম, প্রত্যেকটা স্টেশনকে আমি স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করেছি। দেখো প্রত্যেকটা স্টেশনটা ট্রায়াঙ্গুলার ফর্ম করছে। থার্ড পয়েন্ট কি বলছে, ড্র দা পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অফ ইচ সাইড অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল। এবার প্রত্যেকটা ট্রায়াঙ্গেলের যে এই সাইড গুলো আছে এই সাইড গুলোকে কি করতে বলছে, বাইসেক্ট করতে বলছে। ঠিক আছে, গিয়ে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে বলছে, আমি সেটা আমি করছি, আমি বাইসেক্ট করছি। দেখো প্রত্যেকটা, দেখো এই যে একটা স্ট্রেট লাইন আছে, এই স্ট্রেট লাইনটাকে বাইসেক্ট করলাম, এই স্ট্রেট লাইনকে একটা বাইসেক্ট করলাম, এই স্ট্রেট বাইসেক্ট করলাম। দেখো বাইসেক্ট করে কি করে এক্সটেন্ড করলাম, এখানে এক্সটেন্ড করলাম, এখানে এক্সটেন্ড করলাম করে, যে যতক্ষণ না আমার একে অপরকে বাইসেক্টরকে মিট করছে, আদার্স কি বলছে, বাইসেক্টর ততদূর পর্যন্ত বাইসেক্ট করে যতক্ষণ ক্যাচুয়াল বাউন্ডারিকে যেন ক্রস না করে। তাহলে এবার এখানে ক্যাচুয়াল বাউন্ডারি আছে, তাহলে এই ক্যাচুয়াল বাউন্ডারিকে ক্রস করে দিলাম। ঠিক আছে, আমি এই লাইন থেকে একটা বাইসেক্টর টার্ন করলাম, করে এখানে নিয়ে গেলাম, এখান থেকে বাইসেক্টর করে নিয়ে গেলাম। তাহলে কি হচ্ছে, এবার কি বলছে, দ্য পলিগন ফর্ম বাই দ্য পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর যদি স্টেশন এ হয়। ঠিক আছে, ধরো এখানে স্টেশন 2 নম্বর স্টেশনটা হয়, তাহলে 2 নম্বর স্টেশনটার ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া কতটা হচ্ছে না, এই যে এই পয়েন্ট থেকে দেখো আমি যেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি, এই পয়েন্ট থেকে রেল লাইন এই বরাবর এই যাচ্ছে এই যাচ্ছে, এখান থেকে এখানে এলো, এখান থেকে এটা এলো, এখানে এইখানে এলো। তো এইটা হচ্ছে 2 নম্বর স্টেশনটার ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া। ঠিক আছে, তাহলে 2 নম্বর স্টেশনের ওয়েটেজ এরিয়া তাহলে কি হবে, 2 নম্বর স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া ডিভাইডেড বাই দ্য টোটাল এরিয়া, টোটাল ক্যাজুয়াল এরিয়া করলে 2 নম্বর স্টেশনের ওয়েটেজ এরিয়া আমি পেয়ে যাচ্ছি। সিমিলারলি 6 নম্বর স্টেশনটার ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া কত হচ্ছে, আর এখান থেকে এটা হচ্ছে 6 নম্বর স্টেশনটার ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া, এই 6 নম্বর স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া। এইভাবে আমি ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া গুলো বার করতে থাকি। Now, so formula will be, if there is n number of rainbow station and the influence area of n number of station would be a1 a2 dot 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 an. So p bar will be p1 a1 plus p2 a2 dot 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 an divided by a1 plus a2 plus an. So এটাকে তুমি লিখতে পারো summation of pi ai as I equals to 1 to n divided by ai whereas I equals to 1 to n। এটাকে আবার লিখতে পারো summation of pi, ঠিক আছে, ai by a। ঠিক আছে, নিচের এটা হচ্ছে টোটাল এরিয়া অফ দ্য ক্যাচমেন্ট, এই জন্য আমি a লিখে দিলাম। তো ai by a is the weightage, so ratio ai a is the weightage factor of the each station। দেখো প্রত্যেকটা স্টেশনের সাথে কি হচ্ছে, একটা weightage factor মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে, from that we can get the average values। ঠিক আছে, এইভাবে কিচেন পলিগনটাকে আমি অ্যানালাইসিস করি। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যে এখানে দেওয়া আছে এ বি সি ডি 4টে স্টেশন দেওয়া আছে। তো কটা স্টেশন দেওয়া আছে, 4টে স্টেশন দেওয়া আছে। দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল ইজ, কত বলছে, রেডিয়াস 200 কিলোমিটার, তাহলে ডায়ামিটার কত, রেডিয়াস 100 কিলোমিটার, সো ডায়ামিটার শুড বি 200 কিলোমিটার। The A station rainfall values is 45 centimeter, B station rainfall value is 130 centimeter, C station rainfall values is 105 centimeter, and D station we get the rainfall values is 98 centimeter. এবার কি বলছে, draw the 3 polygons and calculate the average rainfall precipitation over an
catchment in 2003, আর 2003 একটা ডেটা নিয়ে সেটাকে বলছে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের কি করতে হবে, তোমাদের প্রত্যেকটা বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা স্টেশন গুলোকে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করতে হবে, সেই স্টেশন লাইনে কানেক্ট করে সেটাকে বাইসেক্ট করতে হবে, আর বাইসেক্ট করার পর একটা পলিগন, প্রত্যেকটা স্টেশনের আমি পলিগন পাবো। তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট গুলোকে আমি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করলাম। দেখো এই একটা আছে এই সার্কেল, তাহলে এ বি স্টেশন কানেক্ট করলাম, বি সি স্টেশন কানেক্ট করলাম, যে ডটের যে ব্লু লাইনটা আছে সি ডি স্টেশনটা কানেক্ট করলাম, এসি স্টেশনটা কানেক্ট করলাম। তাহলে কি হচ্ছে, এদিকে একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হলো, এদিকে একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হলো। এবার কি বলছে, প্রত্যেকটা সাইডকে বাইসেক্ট করতে বললাম। তো আমি এ ডি সাইডটাকে বাইসেক্ট করলাম, বাইসেক্ট করে এদিকে টানলাম, বিসি স্টেশনটাকে বাইসেক্ট করলাম, এবি সাইডটাকে বাইসেক্ট করলাম, ডিসি কে বাইসেক্ট করলাম, এসি টাকে বাইসেক্ট করলাম, করে এবার কি করতে এক্সটেন্ড করে এই একটা প্রত্যেকটা স্টেশনে বাইসেক্টর পেয়ে গেলাম। তাহলে এ স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া কত হবে, এ স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া হবে 124A, 124A। তাহলে এটা হচ্ছে এর ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া এ স্টেশনের। বি স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া তাহলে কি হবে 423B, 423B বি স্টেশন ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া। সি স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া would be 325C, 325C is your influence area. D station influence area 125D is your influence area. তাহলে এইভাবে আমি তার ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া বা পলিগন গুলোকে বার করি। if if your, তাহলে এটা যদি একটা সার্কেল হয় তাহলে এইটা কি হবে, এরিয়া হবে কোয়ার্টার অফ দ্য এরিয়া অফ সার্কেল। ঠিক আছে, টোটাল এরিয়া থেকে আমি জানি কত হবে, pi d square by 4 is your area. So pi, you know the pi values, d value is given also, your circle d is 200, pi into 200 square by 4, এটাকে যদি করো তাহলে তার একটা এরিয়া পাবে, ডিভাইড বাই 4 করে দাও, তাহলে এই হচ্ছে দেখো তার ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে এ স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স পলিগন কত হচ্ছে 124A, 124A পলিগন, তার এইটুখানি এরিয়া কত হচ্ছে এটা পেয়ে যাচ্ছে, বি এর এটা পেয়ে যাচ্ছে, সি এর এটা পেয়ে যাচ্ছে, ডি এর এটা পেয়ে যাচ্ছে। তা ইউ নো দ্য ফর্মুলা অফ পি বার, তোমার ফর্মুলা পি বার কাছে কি ছিল, P1 A1, তাহলে P1 এর ভ্যালু হচ্ছে 85, এ এটা যদি ওয়ান নাম্বার ওয়ান স্টেশন হয় তাহলে এর ভ্যালু ছিল 85 সেন্টিমিটার, তাহলে 85 ইনটু A1, A1 এর ভ্যালু কত আছে 7853972, এবার বললাম বি স্টেশনের ভ্যালু সেখানে লিখে দিলাম, এরিয়া লিখলাম, সি স্টেশনে লিখলাম, ডি স্টেশনে লিখলাম, করে A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4 করলাম, করে ইকুয়েশন করে we get the 0104.5 centimeter is your influence area, is your average rainfall area over an area. হ্যালো, বোঝা গেছে? কেউ আছো লাইনে? হ্যাঁ স্যার বোঝা হ্যাঁ গেছে। স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ বোঝা গেছে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে একটা স্টেশন আছে, এখানে একটা প্রবলেম আছে। এবার এই প্রবলেমে তোমাকে ভাগ করতে দিয়েছে তোমার ওরকম যে এ বি সি ডি ই, এখানে কটা স্টেশন দেওয়া আছে, স্যার 5টা। এখানে কটা পাঁচটা স্টেশন দেওয়া আছে। দেখো প্রত্যেকটা স্টেশনের কত দেওয়া আছে, রেনফল ভ্যালু গুলো দিয়ে দিয়েছে। এ স্টেশনের রেনফল ভ্যালু দিয়েছে 23, বি স্টেশনে 32, এভাবে দিয়ে দিয়েছে। বাট কোশ্চেন বলছে এ ক্যাচমেন্ট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যাজ এ স্কোয়ার ইন সাইজ, তাহলে তোমার এখানে স্কোয়ার কোনটা আছে ক্যাচমেন্টে, আপনার বি বি সি সি ডি ডি এ, ডি ই। বি, হ্যাঁ বিই ডি সি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ওর এক একটা সাইডের কতটা কতটা ডিসটেন্স দেওয়া আছে, স্কোয়ার সাইডের দিয়েছে 10 কিলোমিটার, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। 10 কিলোমিটার দিয়েছে, হ্যাঁ 10 কিলোমিটার। তারপর এখানে দিয়েছে একটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল, একটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল অফ হাইট কত দিয়েছে 7.5 কিলোমিটার। এই আইসোসেলেস একটা ট্রায়াঙ্গেল, এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে, তাহলে এখান থেকে হাইটটা কত দিয়েছে, এই পয়েন্ট থেকে হাইটটা 7.5। 7.5 কিলোমিটার দিয়েছে। আর এর বেসটা কত দিয়েছে আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল, এই বি বেস দিয়েছে 10 কিলোমিটার। 10। ঠিক আছে, তার এখানে বার করতে দিয়েছে তোমার ওই
মিন প্রেসিপিটেশন ওভার অ্যান এরিয়া বার করতে দিয়েছি। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? তাহলে আমি প্রত্যেকটা স্টেশনগুলোকে আমি জয়েন করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, তাহলে এখানে প্রথমে join করতে হবে। হ্যাঁ, বিসি স্টেশনটাকে আমি যদি জয়েনটা বাকি আছে তাহলে বিসি স্টেশনটাকে আমি জয়েন করে দিই। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমার পয়েন্ট গুলো পেলাম, পয়েন্ট গুলোকে আমি রেইনফল ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছি, এইভাবে যোগ করে দিলাম, তাই তো? যোগ হয়ে গেল তো প্রত্যেকটা স্টেশন? হ্যাঁ হয়েছে? স্যার। হুম। তারপর কি বলতে বলেছিল, একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করতে বলেছিল। তাহলে দেখো একদিকে স্কোয়ার আছে, একদিকে ট্রায়াঙ্গেল আছে, কিন্তু আরেকদিকে একটা ট্রায়াঙ্গেল করতে হবে তো। হ্যাঁ স্যার, ই আর সি টাকে যোগ করে দিলে ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাবে, হ্যাঁ, বা তো ইএসটি বা বি আর বিডি যে কোনো বিডি। একটা যোগ হ্যাঁ করলে যাবে, যে কোনো একটা করে দিয়েছি আমি, এই বিডি টাকে যোগ করে দিলাম, তাহলে প্রত্যেকটা ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেছে। এবার কি বলেছে, প্রত্যেকটার যে সাইড গুলো আছে, এই যে সাইড গুলো আছে এগুলো কি বলেছিল, বাইসেক্ট করতে হবে। এগুলোকে কি করতে হবে? বাইসেক্ট বাইসেপ করতে হবে। করতে হবে। তা পারপেন্ডিকুলার একটা বাইসেক্ট করে দিই আমি। তাহলে দেখো আমি এবার বাইসেক্ট করলাম, এখানে টাকে বাইসেক্ট করলাম, করেছি তো? তারপরে হচ্ছে দেখো, তারপরটা বি টাকে বাইসেক্ট হ্যাঁ করে দিলাম, দেখো টাকেও বাইসেক্ট করে দিয়েছি, করে এক্সটেন্ড করে হুম দিয়েছি। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে বিসি টাকে করছি আমি, তারপরে ইডি টাকেও বাইসেক্ট করে দিলাম, তারপর সিডি টাকেও বাইসেক্ট করে দিলাম। তাহলে এবার প্রত্যেকটা ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া পেয়ে গেছি। তাহলে যে স্টেশনটা আছে, দ্য ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া অফ স্টেশন শুড বি, এটা নাম দিয়ে করে দিই, একটা নাম, এটা দিয়ে দিই প্রত্যেকটা পয়েন্টে। তাহলে যে স্টেশনটা আছে, এই সি স্টেশনটা আছে, সি স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া তাহলে কত হবে? 5, 6, 8 সি, তাই তো? এই সি হুম স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া 5, 6, 8 সি, সি। এইটুখানি এরিয়া। তাহলে ডি স্টেশনটা কত হচ্ছে? 8, 6, 7 ডি। ঠিক আছে, কার কাছ থেকে একটা সাউন্ড আসছে, একটা আওয়াজ হচ্ছে, একটা স্ট্রাইক করছে কিছু জিনিসের উপর, একটু মিউট কৌশিক করে রাখো কৌশিক সে। হ্যাঁ, কৌশিকের কাছ থেকে আসছে। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে এই যে বি স্টেশনটা আছে, তো বি স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া তাহলে কোনটা হবে? বি স্টেশনকে কোন বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরে রেখেছে? তাহলে 5, 1 2 6, 4 হ্যাঁ 1, 2, 4, 6, 5 বি, তাই তো? হুম হ্যাঁ, তাহলে ই স্টেশনটা হচ্ছে 3, 2, 4, 6, 7 ই। আর এ স্টেশনটা কি হবে? 1, 2, 3 এ, তাই 1 তো? 2 3 হ্যাঁ, এটা এই এরিয়াটা। তাহলে এইভাবে তাহলে আমাকে প্রত্যেকটা এরিয়া বার করতে হবে। ঠিক আছে, হুম এবার এই এরিয়াটা তোমরা হচ্ছে তোমরা ত্রিকোণমিতি ফর্মে ফেলে ট্রায়াঙ্গেল, ত্রিকোণমিতি ফর্মে ফেলে এটাকে করতে পারো। ঠিক আছে, এবার হুম এটা হচ্ছে তোমাকে অনেকটা, এইখানে যে এরিয়াটা আছে এ স্টেশনের এরিয়াটাকে, এটা হচ্ছে তোমাকে আহ, একটা ক্যালকুলেশন করে বার করতে হয়, এখানে মনে হয় দেওয়া নেই। ঠিক আছে, এখানে দেওয়া নেই ক্যালকুলেশনটা। ঠিক আছে, তোমাকে আমি ক্যালকুলেশনটা পরে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এ স্টেশনের রেইনফল ভ্যালু ছিল 23, হুম তার পলিগন কত হচ্ছে? 1, 2, 3 এ 1, তাহলে এই হচ্ছে পলিগন, তাহলে এর এরিয়াটা কত হচ্ছে? 30.542 স্কোয়ার মিটার। ঠিক আছে, এই হচ্ছে এ কিলোমিটার স্কোয়ার হলো। ঠিক আছে, এখানে বার করছে পিআইএ, তাহলে 23 ইন্টু এইটা করলে এটা আসছে। বি স্টেশনও বার করেছে, বি স্টেশন আর ই স্টেশন একই হবে। দেখো বি স্টেশন এরিয়া যা আছে ই স্টেশন হুম এরিয়া একই আছে, 36.979। তাহলে বি স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া কত হবে? 1, 2, 4, হুম 6, 5 বি। তাহলে 1, 2, 4, 6, 5 বি 1 করে দিয়েছে, আবার এখানে চলে এসেছে। করে বার করছি সি স্টেশন বার করছি, এইভাবে প্রত্যেকটা এরিয়া বার করলো, করে A1 P1 এ পি ইন্টু এ করে দিয়েছে, তাহলে প্রত্যেকটা পি ইন্টু এ করে দিয়েছে, পি ইন্টু এ করে দিয়েছে প্রত্যেকটা। এটা কেন 25 হবে? এটা যদি 10 থাকে তাহলে এটা কত হবে? 5 হবে, এটাও 5 হবে। তাহলে এটা এরিয়া কত হবে? 5 ইন্টু 5 তাহলে 25, এটাও 5 ইন্টু 5 ইন্টু 25, তাহলে এটা টোটালটা 10 ছিল, তাহলে এর মাঝখান থেকে এইখানে এটা কত হবে? 5 হবে। এর এখান থেকে এটা 5 হবে। চিলড্রেন এটাও 20, এটাও ছিল 10, তাহলে এখান থেকে এটা 5 হবে, তাহলে 5 ইন্টু 5 তাহলে কত হবে? 25, ওই জন্য দুটো দেখো 25 আছে।
করে এর P1 A1 করে দিয়েছে, টোটাল এরিয়াও বার করে দিয়েছে। তাহলে তোমার ফর্মুলা কি ছিল? সামেশন অফ P1 A1 ডিভাইডেড বাই A1 ডিভাইডেড বাই টোটাল এরিয়া। ঠিক আছে, তাহলে এর সামেশন আমি বার করে দিলাম। সামেশন কোড কত হতো? 54529 ইনটু 0.164, এটা হচ্ছে 137.5। তাহলে এটাকে বার করে দাও। এভারেজ প্রেসিপিটেশন ভ্যালুস হবে 32.94 মিলিমিটার। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমি প্রেসিপিটেশন বার করি ওভার অ্যান্ড এরিয়া। বোঝা না গেলে বলবে। হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। হ্যাঁ। সন্দীপ এসছে? সন্দীপ, অমরেশ কেউ এসছে? না, ঘুমাচ্ছে অমরেশ, মনে হয়। আচ্ছা। এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, তোমরা এই এক্সাম্পল পরে সলভ করবে। এখানে সেরকম ভাবে করেছে। এখানটায় একটা ক্যাশবিন থাকবে, ক্যাশবিনের স্টেশন গুলো দিল, স্টেশন গুলোকে কানেক্ট করলো। ঠিক আছে, করে একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করলো। এবার ট্রায়াঙ্গেলটাকে বাইসেক্ট করলো, বাইসেক্ট করে একে অপরকে ছেড়ে দিল। তাহলে এইভাবে ইমপ্লিসিটে। ঠিক আছে, এটা পরে তোমরা দেখে নেবে। এবার নেক্সট হচ্ছে আইসোহেক্টাল মেথড। আইসোহেক্টাল মেথড, আইসোহেড কি? আইসোহেড মানে তোমার যে কন্ট্রোল লাইন গুলো তোমার ড্র করো না, এই কন্ট্রোল লাইন গুলো যে কোন একটা এরিয়ার উপর যখন ড্র করো, যে প্রত্যেকটা লাইন যখন একটা যে কন্ট্রোল লাইন যে কোন একটা এরিয়ার উপর দিয়ে যায়, তাহলে সেই লাইনটা তার আরএল ভ্যালু সেম থাকে। তাহলে কিভাবে এটাকে তুমি তৈরি করো? কোন একটা এরিয়া আছে, সেখানটা তার রিডিউস লেভেল বার করো। এবার যেগুলো সেম রিডিউস লেভেল আছে সেই লাইনগুলোকে কানেক্ট করতে থাকো, তাই তো? তাহলে সেটাকে বলা হয় তার কন্ট্রোল লাইন। সিমিলারলি কোন একটা এরিয়ার উপর রেনফল হচ্ছে, তোমার 100টা স্টেশন আছে, তাহলে 100টা যদি স্টেশন থাকে, ঠিক আছে, তাহলে ওই 100টা স্টেশনে প্রত্যেকটা পয়েন্টে রেনফল ভ্যালুস গুলো ডিফারেন্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গাতে। কিন্তু কোন কোন জায়গাতে দেখবে সেম রেনফল হয়, কোন একটা এরিয়া থাকে সেই এরিয়াতে তার রেনফল ভ্যালুস গুলো সেম থাকে। ওকে, তাহলে সেই সেই লাইনগুলোকে, সেই পয়েন্টগুলোকে যদি কানেক্ট করি, তাহলে যে লাইনটা পাই তাকে বলা হয় আইসোহাইড। তাহলে isoheight is a line joining of point of equal rainfall magnitude. তাহলে আইসোহাইটটা কি? তোমরা অনেকটা কোশ্চেন আসবে, কোন লাইনকে যদি সেম রেইনফল ভ্যালু দিয়ে জয়েন করা হয়, ঠিক আছে, কোন লাইন তার যদি সেম রেইনফল ভ্যালুস থাকে, তাহলে সেই লাইনটাকে বলা হয় আইসোহাইট। তাহলে আইসোহাইট ডেফিনেশন দেয়া আছে, an isoheight is a line joining points of equal rainfall magnitude. এখানে কি কি স্টেপ আছে? The catchment area is drawn in suitable scale. Suitable scale একটা catchment area draw করতে হবে। Then rainbow station আর mark, rainbow station গুলোকে mark করো। Rainfall values recorded each station আর mark rainfall values গুলো যে স্টেশনে যা যা পেয়েছো সেগুলো ওখানে ডিফাইন করে দাও। ঠিক আছে, isoheight are drawn considering the rainfall values at the station using suitable interpolation scheme. Area between two adjacent isoheight are measured using the planimeter. So planimeter is a device, তোমাদের একদিন বলেছিলাম যে কোন ডিভাইস দিয়ে আমরা এরিয়ার ক্যাচমেন্ট মেজারমেন্ট করি ফর সুটেবল এরিয়া। তাহলে এই যে এরিয়া আছে, এই এরিয়ার কতটা এরিয়া, এই যে ক্যাচমেন্ট আছে, এই ক্যাচমেন্টের কতটা এরিয়া হবে, দ্যাট শুড বি ক্যালকুলেটেড বাই প্ল্যানিমিটার হুইচ ইজ এ ডিভাইস। এই ডিভাইস থেকে আমি এরিয়াটাকে মেজারমেন্ট করতে পারি। তাহলে এরকম একটা স্টেশন আসতো, ঠিক আছে, ক্যাচমেন্ট এরিয়া হলো। তার প্রত্যেকটা রেইনবো স্টেশন থেকে আমি লিখে দিলাম এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে। ঠিক আছে, জে পর্যন্ত আমার রেইনবো স্টেশন আছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটার আবার রেইনফল ভ্যালুস গুলো আমি লিখে দিলাম। ঠিক আছে, তাহলে দেখো, দেখো এদিক থেকে রেইনফল ভ্যালুস গুলো দেখো, লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে যে ভ্যালুস গুলো আছে বাড়তে থাকছে রেইনফল ভ্যালুস গুলো। ঠিক আছে, দেখো এ থেকে বি এর মধ্যে কতটা 10 ভ্যারি করেছে। তাহলে এ থেকে বি এর মধ্যে যদি এটা 32, এটা হচ্ছে 42, তাহলে এর
35 36 তাহলে এর মাঝখানে একটা রেনফল ভ্যালু ছিল। সিমিলারলি 42 থেকে 42 থেকে 46 এখানে একটা রেনফল ভ্যালু আছে, এর মাঝখানে 44 তাহলে যে কোনো একটা রেনফল ভ্যালু ছিল, ঠিক আছে। এখানে যদি 44 হয় তাহলে 42 থেকে 54 এই থেকে যদি পারে তাহলে এখানে 44 কোনো একটা জায়গাতে ছিল, তাহলে এই পয়েন্ট গুলোকে জয়েন করে দাও, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এখানে আমি ক্যাচবিন জয়েন করে দিলাম, প্রত্যেকটা সেশনকে স্ট্রেট লাইন দিয়ে ট্রায়াঙ্গুলার ফর্ম করলাম, করে দেখো এখানটায় আমি আইসোহাইট লাইন ড্র করে দিলাম, যে লাইনগুলো আমার সেম রেনফল ভ্যালু। এবার দেখো কতগুলো এখানে ই থেকে বি, ই থেকে এখানে 28 ছিল, এখানে 42 ছিল, এখানে 28 ছিল, এখানে 32 ছিল, তাহলে 28 32 এর মাঝে যে কোনো জায়গাটা 30 একটা রেনফল ভ্যালু হবে। 28 থেকে 42 এর মাঝখানে 30 হবে, 28 থেকে 46 এর মাঝখানে 30 হবে। তাহলে সেই পয়েন্ট গুলোকে আমি এখানে ইন্টারপোলেশন করে কানেক্ট করে দিলাম, করে একটা স্ট্রেট লাইন এখানে একটা লাইন জয়েন করে দিলাম, যেটা হচ্ছে 30 এর একটা আরএল ভ্যালু, 30 এর একটা রেনফল ভ্যালু, ঠিক আছে। এই লাইনটাকে বলা হয় আইসোহাইট। সিমিলারলি 40 এর একটা তৈরি করলাম, 50 এর একটা তৈরি করলাম, 60 এর একটা তৈরি করলাম, 70 এর একটা তৈরি করলাম, ঠিক আছে। এইভাবে কি হচ্ছে আমার আইসোহাইট গুলোকে আমি জয়েন করলাম, ঠিক আছে। এবার এই দুটো আইসোহাইটের মাঝখানের এরিয়াটাকে আমাকে মেজারমেন্ট করতে হবে। এই দুটো আইসোহাইট আছে, দুটো আইসোহাইটের মাঝখানে এরিয়া আমাকে মেজারমেন্ট করতে হবে বাই প্ল্যানিমিটার দিয়ে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে দেখো ফর্মুলা আছে, there are n number of station p1 p2 p dot n is the rainfall values and isoheight কত হবে, তাহলে তুমি যদি 1 থেকে 10 পর্যন্ত যদি একটা সংখ্যা নাও, ঠিক আছে, তার মাঝখানে কটা এরিয়া পাবে, মাঝখানে কটা থাকবে, 1 থেকে 2 2 থেকে 3, এর মাঝখানে কটা ইয়ে পাবে, পোর্শন পাবে 9টা। 9টা। সিমিলারলি তাহলে তোমার যদি একটা এই যে এরিয়া আছে, তাহলে এখান থেকে যদি এই এরিয়া থাকে তাহলে এখান থেকে একটা হবে, এখান থেকে দুটো হবে, ঠিক আছে। তাহলে সিমিলারলি তাহলে তোমার এন নাম্বার 1 একটা ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া পাবে, সেটাকে আইসোলেট ফর্মুলাতে লেখা হয় a1 ইনটু p1 plus p2 divided by 2, a2 into p2 plus p3 divided by 2 plus an minus 1, an minus 1 তাহলে pn minus 1 plus pn divided by 2 ডিভাইড বাই টোটাল a, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা ফর আইসোহাইট মেথড ফর ক্যালকুলেট দ্য এভারেজ প্রেসিপিটেশন ওভার অ্যান এরিয়া। এই মেথডটা হচ্ছে সবথেকে অ্যাকুরেট মেথড। তোমাদের কোশ্চেনে আসে রেনফল, the calculation of average rainfall values over an area, ঠিক আছে, which method is gives more accurate value. The more accurate value, the isoheight method gives you the more accurate values to measure the average precipitation over an area from point rainfall, ঠিক আছে। তাহলে এই একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এখানে আইসোহাইট দেওয়া আছে, এখানে কটা আইসোহাইট দেওয়া আছে, তোমার 14 থেকে 12, 12 থেকে 10, 10 থেকে 8, 8 থেকে 6, 6 থেকে 4, এই তার কটা প্রেসিপিটেশন ভ্যালুস দেওয়া আছে এখানটায়, প্রেসিপিটেশন ভ্যালুস কটা দেওয়া আছে এখানে, 2 3 4 5টা। তাহলে 5টা এখানে তো, প্রেসিপিটেশন ভ্যালুস দেওয়া আছে 5টা। 14, 12, 10, 8, 6, 4, তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা দেওয়া আছে, ছটা আইসোলেট ভ্যালু দেওয়া আছে, তাহলে এরিয়া কত পাবে, 5টা, এখানে দেখো 5টা এরিয়া পেয়েছে, তাহলে 5টা আইসোলেটস ভ্যালু আছে, তার 5টা প্রেসিপিটেশন ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া। তাহলে এই ফর্মুলা লিখো a1, তাহলে a1 কত হবে 30 প্লাস p2 প্লাস p1 প্লাস p2, তাহলে p1 ভ্যালু যদি 14 হয়, p2 যদি 12 হয়, তাহলে 14 প্লাস 12 ডিভাইডেড বাই 2, তাহলে কত হচ্ছে, 14 আর 12 যোগ করলে কত হচ্ছে, 26, 26 বাই 2 মানে 13, 13 ইন্টু 30, ঠিক আছে, তাই তো। তাহলে 13 হচ্ছে, একটা এরিয়া ছিল 30, তাহলে কত হচ্ছে p1 a1 করছে, এটা পেয়ে গেলাম। 12 থেকে 10 এর মধ্যে তাহলে এখানে 12 প্লাস 10 ডিভাইডেড বাই 2 মানে 22 বাই 2, তাহলে কত হচ্ছে 11, এর এরিয়া ছিল কত ছিল 140,
তাহলে এইভাবে বার করলে পরে তার সামেশন অফ a1 ay বাই py করে দিলে ডিভাইডেড বাই এরিয়া করে দাও, তাহলে উই গেট দা এভারেজ প্রেসিপিটেশন ভ্যালুস ওভার অ্যান এরিয়া। তাহলে এইভাবে আমি আইসোইড মেথড থেকে আমি ক্যালকুলেশন করি। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এইভাবে এইভাবে আমি আমাদের প্রেসিপিটেশন ভ্যালুসটা আমি এইভাবে বার করতে পারি। ঠিক আছে? তাহলে এই নোটস গুলো আমি দিয়ে দেবো।